हेलो एवरीवन समस्त को मुझे शिक्षक हेबी यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुँच आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सीडीपी एंड पेडागोजी रु बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने ए चैनल प्रथम थर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदेवे जहाँफल आग को आसुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपन पाक पहुँचो। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डेरी न करिकी क्लास को आरंभ करिया। देखंतु प्रथम प्रश्नटी रही सफल शिक्षक हेबाकू निम्न मध्यरु केउटी अति आवश्यक। सफल शिक्षक हेबाकू निम्न मध्यरु केउटी अति आवश्यक। ऑप्शन ए विद्यालयर उन्नत भित्तिभूमि। ऑप्शन बी उच्च मानर शिक्षण निमंते उपयुक्त पुरस्कार व्यवस्था। ऑप्शन सी जुक्तिजुक्तिता भित्तिक संहिता। ऑप्शन डी छात्र मानक उच्च दक्षता स्तर। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी जुक्तिजुक्तिता भित्तिक संहिता। ऑप्शन सी है राइट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षादान निमंते सत्य नुहे। निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षादान निमंते सत्य नुहे। ऑप्शन ए यह अंतः व्यक्तिभित्तिक प्रभाव एक प्रतिरूप। ऑप्शन बी यह उभय विज्ञान और कला। ऑप्शन सी वस्तुनिष्ठ भाव में यार फलाफल आकलित होता है। ऑप्शन डी यह शिक्षादान प्रणाली यांत्रिक प्रक्रिया। कौन हम राइट आंसर? निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षादान निमंते सत्य नुहे। ऑप्शन डी यह शिक्षादान प्रणाली यांत्रिक प्रक्रिया। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट सीसीए पाठ्य खसड़ा निम्नोक्त मध्यरु कहा द्वारा आरंभ करा जायतिला। सीसीए पाठ्य खसड़ा निम्नलिखित मध्यरु कहा द्वारा आरंभ करा जायतिला। ऑप्शन ए सीबीएसई। ऑप्शन ए हिज राइट आंसर सीबीएसई। ठीक अच्छे नेक्स्ट शिक्षण और शिक्षादान उपकरण बा टीएलएम को निम्नोक्त मध्यरु केउ कारण जोगु व्यवहार करा जायथाय। शिक्षण और शिक्षादान उपकरण केउ कारण जोगु व्यवहार करा जायथाय। ऑप्शन सी छात्र छात्री बोधगम्य स्तर अनुजाई पाठ्यदान करने निमंते शिक्षकों को सहायक होता है। ऑप्शन सी है राइट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट पाठ्य खसड़ा अथवा करिकुलम कहीं शिक्षादान निमंते गुरुत्वपूर्ण। पाठ्य खसड़ा कहीं शिक्षादान निमंते गुरुत्वपूर्ण। कौन है राइट आंसर? ऑप्शन बी शिक्षकों को योजना करिबारे सहायता प्रदान करिवे। ऑप्शन बी है राइट आंसर शिक्षकों को योजना करिबारे सहायता प्रदान करिवे। नेक्स्ट पाठ्यपुस्तक भित्तिक परियोजनार उद्देश्य होउछि कौन देले? ऑप्शन ए विषय वस्तु पर निपुण लेखक को छात्र छात्री मानक प्रवर्ताई थाई। ऑप्शन बी कम समय मध्य पाठ्यवस्तु शेष करिबा। ऑप्शन सी छात्र छात्री मानक उपयुक्त जीवन भित्तिक अभिज्ञता प्रदान करथाई। ऑप्शन डी उपरोक्त मध्यरु केउटी नुहे। कौन राइट आंसर? पाठ्यपुस्तक भित्तिक परियोजनार उद्देश्य होउछि ऑप्शन ए विषय वस्तु पर निपुण लेखक को छात्र छात्री मानक प्रवर्ताई थाई। ठीक अच्छे ऑप्शन ए हिज राइट आंसर। नेक्स्ट केउ आकलन प्रक्रिया द्वारा शिक्षक छात्र निजर गच्छित ज्ञान और दक्षता भित्तिरे वास्तव जीवन में कौन करिपारिबे बोली जानि पारथांती। केउ आकलन प्रक्रिया द्वारा शिक्षक छात्र निजर गच्छित ज्ञान और दक्षता भित्तिरे वास्तव जीवन में कौन करिपारिबे बोली जानि पारथांती। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन डी प्रयोज्य भित्तिक आकलन। ठीक अच्छे ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट शिक्षादान सफलता निम्नोक्त मध्यरु कहा उपर निर्भर करिथाय। शिक्षादान सफलता निम्नोक्त मध्यरु कहा उपर निर्भर करिथाय? शिक्षकों व्यक्तित्व, शिक्षकों शिक्षागत योग्यता, शिक्षकों विषय भित्तिक ज्ञान ना शिक्षकों अभिज्ञता। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन सी शिक्षकों विषय भित्तिक ज्ञान। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट शिक्षादान समय शिक्षक कहा उपर ध्यान देवा आवश्यक। शिक्षादान समय शिक्षक कहा उपर ध्यान देवा आवश्यक? मेधावी छात्र छात्री ना पछुआ छात्र छात्री ना हाराहारी छात्र छात्री ना हाराहारी ऊर्ध्वमान छात्र छात्री। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी पछुआ छात्र छात्री। ऑप्शन बी है राइट आंसर पछुआ छात्र छात्री। ठीक अच्छे नेक्स्ट
ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ହେବାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସଫଳ ହେବାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ? ଅପସନ୍ ସି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣକୁ ଗତି କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟାପନା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସଫଳ କରାଯାଇପାରିବ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା? ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା କ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ନା ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ଭାଷାକୁ ସହଜ କରିବା? ଅପସନ୍ ସି ଅଧ୍ୟାପନା ସହିତ ଦୃଶ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ? କ'ଣ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା? ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଉପଯୋଗ ସହାୟକ, ଅପସନ୍ ବି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଅପସନ୍ ସି ପରାମର୍ଶଦାତା, ଅପସନ୍ ଡି ସାମାଜିକୀକରଣ ପ୍ରତିନିଧି। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ବି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଗଠନମୂଳକ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାର କେଉଁଟି ଗୁଣବତ୍ତା ନୁହେଁ? ଗଠନମୂଳକ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ାର କେଉଁଟି ଏକ ଗୁଣବତ୍ତା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସିସିଇ, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରେଡ୍ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପହଞ୍ଚ, ଅପସନ୍ ଡି ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରେଡ୍ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଗ୍ରେଡ୍ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ସିସିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ସିସିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସିସିଇ ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସିସିଇ ନିମନ୍ତେ ସତ୍ୟ? କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ। ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ତାହା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପନାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ? କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱର, ଅପସନ୍ ସି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜଣେ ସଫଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ହାସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉତ୍ତମ କୌଶଳ, ଅପସନ୍ ବି ବିଷୟର ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ, ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ମୋଟା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ବିଷୟର ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବିଷୟର ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ କୌଶଳ। ନେକ୍ସଟ, ଖେଳକୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ? ଖେଳକୁଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ। କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଣିପାଗ, ଅପସନ୍ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର, ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି।
ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ NCF 2005ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ NCF 2005ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରୟୋଗବାଦ, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟବହାରବାଦ, ଅପସନ୍ ସି ବାସ୍ତବବାଦ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଯୋଜନାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟକ, ପ୍ରାଥମିକ, ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କ'ଣ ରହିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିଯୋଜନାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟକ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ୍ୱିତୀୟକ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ସଜାଇବା, ଅପସନ୍ ବି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହାୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ସାରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଗବେଷଣା କରିବା, ଅପସନ୍ ବି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦ୍ରେକ କରିବା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଗଠନରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ସି ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅଭିଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପରିଯୋଜନାର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପରିଯୋଜନାର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ସହାୟତା ନେବା, ଅପସନ୍ ବି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅବତାରଣା ସମୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ରୁତ ପଠନ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଠନ ପ୍ରଭାବାତ୍ମକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପରିଯୋଜନାର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ରୁତ ପଠନ କୌଶଳର ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ହେଲା, ଦ୍ରୁତ ପଠନ କୌଶଳର ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟଦାନ ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥିର କରିବା। ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉପଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟଦାନ ପଦ୍ଧତି ସ୍ଥିର କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ନାୟବିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ନାୟବିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ କମ୍ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ନାୟବିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ନା ଅପସନ୍ ଏ କମ୍ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଗରେ ରହିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏ ନିଜ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରବୀଣ ହେବା, ଅପସନ୍ ବି ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରବୀଣ ହେବା, ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପୂର୍ବରୁ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଇନଥାଏ?
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କରାଯାଇନଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରଥମେ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବା। ହେଲା, ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମହାନ। ଅପସନ୍ ବି, ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ଓ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀକୁ ଭିତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଗୁଣ ଓ ଦୋଷ ରହିଛି। ଅପସନ୍ ଡି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ତ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ? ଅଧ୍ୟାପନା ସହିତ ଆଲୋଚନା, ପ୍ରକଳ୍ପ, ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍, ଆଲୋଚନା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ, ଅଧ୍ୟାପନା ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧ୍ୟାପନା ପଦ୍ଧତିର ଦୋଷ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧ୍ୟାପନା ପଦ୍ଧତିର ଦୋଷ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ, ଏକ ଦିଗ ଭିତ୍ତିକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଅପସନ୍ ବି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା। ଅପସନ୍ ସି, କମ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଡି, କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ଅନୁପଯୋଗୀ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି, କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ନିମନ୍ତେ ଅନୁପଯୋଗୀ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀର କେଉଁଟି ଏକ ଦୋଷ? ହ୍ୟୁରିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀର କେଉଁଟି ଏକ ଦୋଷ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପାଠ୍ୟାଂଶ ଶେଷ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ନାୟବିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ନାୟବିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି, କମ୍ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କମ୍ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ, ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଅପସନ୍ ବି, ସେମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନା ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନା ଅପସନ୍ ଡି, ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି, ସେମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଫଳ ଅବତାରଣା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ପରିଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁର ସଫଳ ଅବତାରଣା ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ପରିଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ହେଲା, ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଓ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପରିଯୋଜନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପରିଯୋଜନାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ, ସକ୍ରେଟିସ୍ ପରିଯୋଜନା। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସକ୍ରେଟିସ୍ ପରିଯୋଜନା। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଫଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣବତ୍ତା ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସଫଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୁଣବତ୍ତା ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପରିଯୋଜନା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପରିଯୋଜନା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ, କିଲପାଟ୍ରିକ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବର୍ଗୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ?
ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବର୍ଗୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ପରୋକ୍ଷ, ସାମଗ୍ରିକ। ଅପସନ୍ ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଚରଣର ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇନଥାଏ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ୱାରା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆଚରଣର ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇନଥାଏ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଲାଟେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଚାରିତ୍ରିକରଣ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଚାରିତ୍ରିକରଣ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ନାୟବିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ନାୟବିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ତ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ତ୍ତି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ସଂଯୁକ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସଂଯୁକ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା କେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା କେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଭିଡ଼ିଓ। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ଗୀକରଣରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ନିଦାନାତ୍ମକ। ହେଲା, ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ବର୍ଗୀକରଣରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଡି ନିଦାନାତ୍ମକ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉତ୍ତମ କାରଣ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉତ୍ତମ କାରଣ ନୁହେଁ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବା ବୋଝ ହାଲୁକା କରିଥାଏ। ହେଲା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଇବା ବୋଝ ହାଲୁକା କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ, ଏକ କର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଏକ କର୍ମଶାଳା କ'ଣ ପିଲେ? ଏକ କର୍ମଶାଳା କ'ଣ କରିଥାଏ ପିଲେ? ଏକ କର୍ମଶାଳା ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 34ରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର OTT ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।